राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आदि। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवन चारि, यमुना तीरवन चारि। यमुना तीरवन चारि। यमुना तीरवन चारि। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन।
यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यमुनातीरवनचारि 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम प्रेम से गाओ। हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ यटा जग की, हमको कुटिया ब्रजमाही बनानी।
हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। टोक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। टोक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। हमें और की परवाह नहीं, अपने ठकुरानी शिराधिकारानी, अपने ठकुरानी शिराधिकारानी, अपने ठकुरानी शिराधिकारानी, अपने ठकुरानी शिराधिकारानी। अपने ठकुरानी शिराधिकारानी। हाँ, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राजा राम, 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 राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। 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 प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद। जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, तद्धाम वृंदावन। रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो, वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम्,
प्रेमापुमर तो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर। वंशे विभो शीतकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरधरुणविं बफलधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। योऽन्तः प्रविश्य मम वाक् चमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबत्स्वा मृत में तदेव गोविंद दामोदर माधवेति। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। कृष्णचंद्र भगवान की जय। आप सब भक्तों श्रीमद् भागवत कथाना 6ઠ દિવસ में हार्दिक स्वागत। परम सौभाग्य गत 5 દિવસ थी मेघपर गामनी धन्य धरा पर श्रीमद् भागवत कथानु रसपान करी रह्या छे। भागवत कथानु श्रवण करवाथी भगवत प्रेम उत्पन्न थाय छे। श्रीमद् भागवत में
અનેકો ભક્તોના ચરિત્રોનું વર્ણન છે. વેદવ્યાસ મુનિએ પ્રારંભમાં કીધું હતું, નિર્મત્સરાણામ સતામ. શ્રીમદ ભાગવતમાં અનેક ભક્તોના ચરિત્રનું વર્ણન છે. ભગવાનની કથા સાંભળવાથી હૃદય પવિત્ર થાય, પણ ભક્તોની કથા સાંભળવાથી હૃદય પવિત્ર પણ થાય અને જીવનમાં પ્રેરણા મળે છે. માટે શ્રીમદ ભાગવતના સપ્તમ સ્કંદમાં શ્રી સુખદેવ ગોસ્વામી પ્રહલાદ મહારાજની કથા સંભળાવે છે. આમ તો આ કથા રાજસૂય સભામાં શ્રી નારદ મુનિ યુધિષ્ઠિર મહારાજને સંભળાવે છે. પ્રહલાદ મહારાજ ભગવાન શ્રી વિષ્ણુના પરમ શુદ્ધ ભક્ત હતા અને એટલા સુંદર ભક્ત હતા. 5 વર્ષના બાળક હતા, પણ 5 વર્ષની ઉંમરે ભગવાન નરસિંહદેવને પ્રકટ કરી નાખ્યા. નારદ મુનિ રાજસૂય સભામાં યુધિષ્ઠિર મહારાજને આ કથા સંભળાવે છે. એ સમયે રાજસૂય સભામાં અનેકો લોકો બિરાજમાન છે. અનેકો ક્ષત્રિય રાજા મહારાજા, પિતામહ ભીષ્મ, ગુરુ દ્રોણાચાર્ય, કૃપાચાર્ય, સાક્ષાત ભગવાન કૃષ્ણ પણ ત્યાં ઉપસ્થિત છે. અને એવી સભામાં પ્રહલાદ મહારાજની કથા કહી રહ્યા છે. ભક્તો, આ એક આશ્ચર્યની વાત છે, કારણ કે આ દુનિયામાં પ્રાય લગભગ લોકો પોતાના ગુરુની પ્રશંસા કરે છે. આ સંસારમાં પોતાના ગુરુઓની પ્રશંસા કરતા ઘણા લોકોને જોયા હશે, પણ એક ગુરુ પોતાના શિષ્યની પ્રશંસા કરે અને એ આટલી મોટી સભામાં, આવું ક્યારેય નહીં જોયું હોય. ધન્ય છે પ્રહલાદ મહારાજ અને એના ગુણ કે જેનાથી એમના ગુરુ નારદ મુનિ પોતાના શિષ્ય પ્રહલાદની કથા હજારો લોકો વચ્ચે કહી રહ્યા છે. આ કથા સંભળાવતા શ્રી નારદ મુનિ કહે છે કે જ્યારે ભગવાન વિષ્ણુએ દીતિના 2 પુત્ર હતા, એમાં જ્યેષ્ઠ પુત્ર હિરણાક્ષનો વધ કર્યો. વરાહ અવતાર ધારણ કરી હિરણાક્ષનો વધ થયો. ભાગવતમાં એ પણ વર્ણન છે કે આવા અસુરનું પ્રાકટ્ય કેવી રીતે થયું. કશ્યપજીની અનેકો પત્નીઓ હતી, એમાં મુખ્ય 2 પત્ની હતી, એક દિતિ અને એક અદિતિ. અદિતિ દ્વારા જેટલા સંતાનોની પ્રાપ્તિ થઈ એ બધા દેવતાઓ થયા અને દિતિ દ્વારા દાનવ થયા. એક દિવસની વાત, કશ્યપજી પોતાનો નિત્યક્રમ કરી જ્યારે ઘરે પાછા પધાર્યા ત્યારે એમની પત્ની દિતિએ કીધું કે મારે સંતાન જોઈએ છે. ત્યારે કશ્યપજી કહે છે કે આ સંસારમાં એ સ્ત્રી ધન્ય છે જેના હૃદયમાં સંતાન પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા થાય છે. આજે તારા જેવી પત્નીને પ્રાપ્ત કરી હું પણ ધન્ય થયો. પણ દીદી, અત્યારે સંધ્યાનો સમય છે, તમે થોડો સમય ખમી જાઓ,
પછી હું તમને સંતાનની પ્રાપ્તિ કરાવીશ. પણ દીતીએ હઠ પકડી કે મને હમણાં જ અત્યારે જ સંતાન જોઈએ છે. કશ્યપજી વારંવાર સમજાવે આ સંધ્યાનો સમય છે. તેષામ ઘોર તમામ વેલામ ઘોરાનામ ઘોર દર્શનામ. હે દેવી, આ સંધ્યાનો સમય છે અને સંધ્યા સમયે 4 કાર્ય ન કરવા જોઈએ. શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે સંધ્યા કાલે સંપ્રાપ્તે ચતુર્કર્માણી વર્જયેત. 4 કાર્ય સંધ્યા સમયે વર્જિત છે, ન કરવા જોઈએ. એ 4 કાર્ય કયા? આહાર, નિદ્રા, અધ્યયન અને મૈથુન. જો સંધ્યા સમયે આ 4 કાર્ય કરવામાં આવે તો શું થાય? તો કે છે આહારે જાયતે વ્યાધિ. સંધ્યા સમયે ભોજન કરવાથી રોગ ઉત્પન્ન થાય છે. નિદ્રાયામ હરયે લક્ષ્મી. સંધ્યા સમયે સુવાથી લક્ષ્મીનો વિનાશ થાય છે. સ્વાધ્યાયે મરણમ ધ્રુવમ. સંધ્યા સમયે સ્વાધ્યાય કરવાથી, સંધ્યા સમયે પઠન કરવાથી એ યાદ રહેતું નથી. અને ગર્ભ દુષ્ટશ્ચ મૈથુને. અને સંધ્યા સમયે મૈથુન કરવાથી જે ગર્ભ રહેશે એ તમોગુણી ગર્ભ રહેશે. એ તમોગુણી સંતાન પ્રકટ થશે. આમ કશ્યપજી એમની પત્નીને વારંવાર સમજાવે, પણ પત્ની માનતા નથી. કારણ કે ભક્તો, આ કામનો વેગ એટલો પ્રચંડ હોય છે. આંધી અને તુફાનની જેમ આ કામનો વેગ હૃદયમાં પ્રકટ થાય છે. શાસ્ત્રમાં તો કીધું કામાત તુ રાણામ ન ભય ન લજ્જા. જેની બુદ્ધિ ઉપર કામ સવાર થઈ જાય પછી એને કોઈની લજ્જા નથી રહેતી, કોઈનો ભય નથી રહેતો, કોઈ પણ જાતની મર્યાદા નથી રહેતી. ભગવદ્ ગીતામાં કૃષ્ણ કહે છે આપૂર્ણ્ય માનમ અચલ પ્રવિષ્ટમ. જેમ સમુદ્રમાં એક નૌકા તરતી હોય પણ વાવાઝોડું આવે, તુફાન આવે તો ગમે એટલી મોટી નૌકાને ઉડાવી દે. એમાં કામનો વેગ વિવેક શક્તિને, વિવેક બુદ્ધિને ઉડાડી દે છે. વ્યક્તિ ગમે એટલો જ્ઞાની હોય, વ્યક્તિ ગમે એટલો પંડિત હોય, ગમે એટલું જ્ઞાન અર્જન કર્યું હોય, પણ જ્યારે કામનો વેગ પ્રકટ થાય એ બધું જ્ઞાન લુપ્ત થઈ જાય છે અને એ વ્યક્તિ પાપ કરી જ બેસે છે. એટલા માટે ભગવદ્ ગીતામાં કૃષ્ણે કીધું કામ યેશ ક્રોધ યેશ. હે અર્જુન, આ કામ અને ક્રોધ વ્યક્તિના સૌથી મોટા શત્રુ છે. આપણા શત્રુ બહાર નથી, આપણા મોટા શત્રુ આપણી અંદર જ બેઠા છે. એ છે કામ અને ક્રોધ. માટે આ કામને જીતી લેવો જોઈએ. આજે દેવી દીતી કામને જીતી ન શકી. અને કામને ન જીતવાને કારણે એણે હઠ પકડી કે મને સંતાન જોઈએ જ. એ સમયે કશ્યપજીએ એમની ઈચ્છા પૂરી કરી અને દીતીના ગર્ભમાં 2 બાળક આવ્યા. પણ કશ્યપજીએ કીધું કે તમે મારી વાત માની નથી અને સંધ્યા સમયે ગર્ભ ધારણ કર્યો છે, માટે તમારા ગર્ભેથી 2 પુત્ર થશે અને ઘોર સ્વભાવના થશે. આ સંસારના મોટા આતંકી થશે. જ્યારે આ બધું થઈ ગયું ત્યારે દીતીને ભાન થઈ, ત્યારે એને બુદ્ધિ આવી. ભક્તો, આ સંસારમાં પાપ કર્યા પછી તો બધાને બુદ્ધિ આવે છે. ખોટું કામ કરી નાખ્યા પછી તો બધાને બુદ્ધિ આવે છે. બુદ્ધિમાન વ્યક્તિ એને કહેવાય કે કોઈ પણ કાર્ય કરતા પહેલા 1000 વખત વિચાર કરે.
નહીં તો જીવનમાં પછતાવા સિવાય કાંઈ નહીં વધે. મન પછતઈ હે અવસર બીતે. સુરદાસજી કહે છે કે અવસર વીતી ગયા પછી મન ગમે એટલું પછતાય એનો કોઈ લાભ નથી. માટે જીવનનું કોઈ પણ કાર્ય કરતા પહેલા વિચાર કરવો જોઈએ. આજે દીતીએ વિચાર ન કર્યો અને એમના પતિ કશ્યપજીએ કીધું તમારા ગર્ભેથી 2 અસુર પ્રકટ થશે જે આખી દુનિયામાં આતંક ફેલાવશે. બંને હાથ જોડી દીતી એમના પતિના ચરણોમાં પડી ગઈ. તમે મને ક્ષમા કરો, મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ. જો ભૂલ કરવો એ મનુષ્યનો સ્વભાવ છે, પણ જ્યારે ભૂલ સમજાય પછી જેની ભૂલ કરી હોય એના શરણમાં જવું એ બુદ્ધિમાની છે. ભાગવતમાં દેવરાજ ઇન્દ્રએ ઘણી વાર ભૂલ કરી, પણ જ્યારે જ્યારે દેવરાજ ઇન્દ્રને પોતાની ભૂલ સમજાણી ત્યારે ત્યારે ભગવાનની શરણમાં ગયા અને ક્ષમા યાચના માંગી. આજે દીતીથી ભૂલ થઈ, પતિ કશ્યપજીના ચરણોમાં ગઈ, મને ક્ષમા કરો અને મારે આ ઘોર પુત્ર નથી જોતા, મારે આ તમોગુણી આસુરી પુત્ર નથી જોતા. કશ્યપજીએ કીધું તમે આ ખોટું કામ કર્યું છે, માટે તમારા પુત્ર અસુર તો થશે જ, પણ કારણ કે તમે મારી શરણમાં આવ્યા છો, તમે મારી સેવા કરી છે, તમે મને પ્રસન્ન કર્યા છે, માટે હું તમને આશીર્વાદ આપું છું કે તમારા પુત્ર તો ઘોર સ્વભાવના તમોગુણી રાક્ષસ થશે, પણ એનો જે પુત્ર થશે એ આ દુનિયાનો સૌથી મોટો ભક્ત પ્રહલાદ રૂપે પ્રકટ થશે. અને એટલા માટે જ હિરણ્યકશ્યપના ઘરે, આટલા મોટા અસુરના ઘરે એક ભક્તનો જન્મ થયો. આ ઋષિના વરદાનને કારણે. નહીં તો અસુરોને ત્યાં ભગતનો જન્મ થાય. તો ભક્તો આ કથા સંભળાવતા શ્રી સુખદેવ ગોસ્વામી ભાગવતમાં કહે છે, હિરણ્યા કશિપુ રાજન અજેય જરામરમ આત્માનમ અપ્રતિદ્વંદ એકરાટ્ય વ્યવસ્થિત સતેપે મંદર દ્રોણ્યામ તપ પરમ દારુણામ ઉર્ધ્વ બાહુ નભો દૃષ્ટિ પાદાંગુષ્ટાશ્રિતાવની. શ્રી સુખદેવજી કહે છે, હિરણ્યાકશિપુ રાજન અજેય જરામરમ. હે રાજન, આ દીતીના 2 પુત્ર હતા, હિરણાક્ષ અને હિરણ્યકશિપુ. જ્યારે ભગવાન વિષ્ણુએ વરાહ અવતાર ધારણ કરી મોટા ભાઈ હિરણાક્ષનો વધ કર્યો, ત્યારે હિરણ્યકશિપુના હૃદયમાં દુઃખ થયું કે આ વિષ્ણુએ મારા ભાઈને મારી નાખ્યો, હું આ વિષ્ણુને નહીં છોડું. એ વિષ્ણુને મારવા માટે, આ સંસારનો ચક્રવર્તી સમ્રાટ બનવા માટે અને અજર અમર થવા માટે હિરણ્યકશિપુએ વિચાર કર્યો કે મારે તપસ્યા કરવી પડશે. આ બધી યોગ્યતા જો પ્રાપ્ત કરવી હોય તો તપસ્યા કરવી પડશે. પહેલાના રાક્ષસો પણ તપસ્યા કરતા હતા, આજના મનુષ્ય નથી કરતા. હિરણ્યકશિપુ તપસ્યા કરવા માટે મંદાર પર્વતની તળેટીમાં જાય છે. તપસ્યાનો ઉદ્દેશ્ય છે અજર અમર થવું અને શક્તિ પ્રાપ્ત કરવી. ઉર્ધ્વ બાહુ બંને ભુજા ઉપર કરી, નભો દૃષ્ટિ બંને દ્રષ્ટિ નભ ઉપર રાખી, પાદાંગુષ્ટાશ્રિતાવની અવની ઉપર, પૃથ્વી ઉપર પોતાના પગના અંગૂઠા મૂકી હિરણ્યકશિપુ ઊભો રહ્યો. માત્ર 2 પગના અંગૂઠા ઉપર ઊભો છે, બંને હાથ ઉપર છે. ખાધા પીધા વગર હિરણ્યકશિપુએ તપસ્યા પ્રારંભ કરી. તપસ્યા કરતા 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 અનેકો વર્ષ વીતી ગયા. કહેવાય છે 36,500 વર્ષ વીતી ગયા.
અને હિરણાકશ્યપની આ ઘોર તપસ્યાથી તસ્ય મૂર્ધન સમુદ્ભૂત સધૂમો અગ્નિસ્તપોમય તિર્યક ઉર્ધ્વ અધો લોકાન તપદ વિશીત ગીરિત. હિરણાકશ્યપના શરીરમાંથી એક અગ્નિ પ્રકટ થઈ અને એ અગ્નિ 10 દિશાઓને સળગાવવા માંડી. હિરણાકશ્યપની એ દારૂણ કઠોર તપસ્યા દ્વારા આખું સંસાર સળગવા માંડ્યું. અગ્નિ ઉપર સ્વર્ગ લોકમાં ગઈ. દેવતાઓ હાહાકાર કરવા માંડ્યા અને સમસ્ત દેવતાઓ બ્રહ્માજી પાસે ગયા કે હે બ્રહ્માજી, આ તમારો ભગત તમારી તપસ્યા કરે છે અને તપસ્યા દ્વારા અમારા લોકોને સળગાવી રહ્યો છે. તમે જાઓ અને જલ્દી એની તપસ્યા બંધ કરાવો. જ્યારે બ્રહ્માજીને આ વાતની ખબર પડી, બ્રહ્માજી હંસ ઉપર સવાર થઈ આકાશના માર્ગે હિરણાકશ્યપને દર્શન દેવા માટે પધાર્યા છે. પણ પહેલા તો બ્રહ્માજીએ હિરણાકશ્યપને ગોત્યો આ છે ક્યાં? કારણ કે હજારો વર્ષો સુધી તપસ્યા કરવાને કારણે હિરણાકશ્યપનું શરીર કીડા મકોડાઓએ ખાઈ લીધું હતું. બહુ મોટો રાફડો જામી ગયો હતો એની ઉપર. માટે બ્રહ્માજીએ તો પેલા ગોત્યો આ છે ક્યાં? પણ ત્યાંથી અવાજ આવી રહી હતી, ઓમ બ્રહ્મદેવ પ્રસન્ન હો. ત્યાં બ્રહ્માજી ગયા. બ્રહ્માજીએ પોતાના કમંડલમાંથી ગંગાજળ ધારણ કરી મંત્ર અભિમંત્રિત કરી, એ જળને અભિમંત્રિત કરી હિરણાકશ્યપ ઉપર નાખ્યું. એ દિવ્ય અભિમંત્રિત ગંગાજળ સ્પર્શ થતા જ હિરણાકશ્યપનું શરીર જેવું હતું એની કરતાં પણ વધારે સુંદર થઈ ગયું. કહેવાય છે વજ્ર સમાન મજબૂત શરીર થયું. અને બ્રહ્માજીએ કીધું કે હિરણાકશ્યપ, હું તારી તપસ્યાથી પ્રસન્ન છું. હવે તારે આ તપસ્યા કરવાની જરૂર નથી. તારી તપસ્યાથી પ્રસન્ન છું. તારે જે જોઈતું હોય તે માંગી લે. ત્યારે સૌ પ્રથમ તો હિરણાકશ્યપે કીધું, બ્રહ્માજી એક કામ કરો, તમે મને અજર અમર બનાવી દો. મારે મૃત્યુથી બચવું છે. બ્રહ્માજીએ કીધું, અજર અમર તો હું નથી, કારણ કે મારે એકના એક દિવસે મરવું પડે છે. ભગવદ્ ગીતામાં કૃષ્ણ કહે છે, આ બ્રહ્મ ભુવના લોકાન પુનરાવર્તિનો અર્જુન મામુ પેત્યતુ કૌંતેય પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે. આ સંસારનો જીવ કોઈ પણ લોકમાં વયો જાય, કહેવાય છે 100 થી ઉપર બ્રહ્મ લોક સુધી પણ પહોંચી જાય અને કદાચ આ સંસારનો જીવ બ્રહ્મા પણ બની જાય, છતાંય એને એકના એક દિવસે મરવું પડશે. પણ અર્જુન, મારી ભક્તિ કરીને યદિ કોઈ વ્યક્તિ જો મારા ધામ વૈકુંઠને પ્રાપ્ત કરી લે તો વૈકુંઠમાં આવેલા વ્યક્તિને ક્યારેય ફરીથી મરવું નથી પડતું. એ સદા સદા માટે અમર થઈ જાય છે. બ્રહ્માજીએ કીધું, હું અમર નથી, મારે એકના એક દિવસે મરવું પડે છે. તો જ્યારે હું પોતે અમર નથી તો હું તને કેવી રીતે અમર બનાવી શકું? જ્યારે આપણા ખીચામાં જ પૈસા ન હોય, કદાચ હૃદયમાં ગમે એટલી કરુણા હોય, ગમે એટલી દયા હોય, પૈસા જ ન હોય તો બીજાને શું દાન કરી શકીએ? એમ બ્રહ્માજીએ કીધું, મારી પાસે જ સામર્થ્ય નથી, હું તને અજર અમર નહીં બનાવી શકું. તું બીજું કોઈ વરદાન માંગી લે. તો બ્રહ્માજીએ આમ કાન ન પકડ્યા, હિરણાકશ્યપે આમ પકડાયા. કીધું, ઠીક છે બ્રહ્માજી, મને વરદાન આપો. હું દિવસે ન મરું, રાતે ન મરું, ઉપર ન મરું, નીચે ન મરું, ભીનાથી ન મરું, સુખાથી ન મરું. હિરણાકશ્યપને યાદ આવ્યું કે મારા ભાઈને એક પશુએ માર્યો હતો. હું પશુથી ન મરું, મનુષ્યથી ન મરું, અસ્ત્રથી ન મરું, શસ્ત્રથી ન મરું, અંદર ન મરું, બહાર ન મરું, આવા મને આશીર્વાદ આપો. બ્રહ્માજીએ કીધું, તથાસ્તુ. માનો બ્રહ્માજીએ હિરણાકશ્યપને સર્ટિફિકેટ આપી દીધું કે આટલી વસ્તુથી આ હિરણાકશ્યપ નહીં મળે. અને હિરણાકશ્યપ બ્રહ્માજી પાસેથી સર્ટિફિકેટ લઈ અને આખી દુનિયામાં આતંક મચાવવા માંડ્યો.
તમે જોયું હશે એક તો વાનર કેટલો ચંચળ પશુ છે, અને એ વાંદરાને તમે દારૂ પીવરાવો. અહીંયા એવું જ થયું. એક તો આસુર હતો જ, અને એમાંથી બ્રહ્માજીએ વરદાન દીધું. સૌ પ્રથમ હિરણ્યકશ્યપ પૃથ્વીના સમસ્ત રાજા મહારાજાઓને લલકાર્યા, યુદ્ધ કરો મારી સાથે. એ રાજા પોતાની સેના લઈને હિરણ્યકશ્યપ સાથે યુદ્ધ કરવા આવે, અને જેવું યુદ્ધ પ્રારંભ થાય સૌથી પહેલા હિરણ્યકશ્યપ કે ઉભો રહે. એ બ્રહ્માજીએ જે સર્ટિફિકેટ આપ્યું હતું એ બહાર કાઢે, પેલા વાંચીને. હલો, વિપક્ષનો રાજા જોવે, ઉપર નો મરે, નીચે નો મરે, અસ્ત્રથી શસ્ત્રથી નહીં, અંદર બહાર પશુ કે મનુષ્યથી આ કોઈ નથી ન મરે. નીચે બ્રહ્માજીની સિગ્નેચર. એ વિપક્ષનો રાજા વિચારે કે આ હિરણ્યકશ્યપને કોણ મારી શકવાનું, કારણ કે બ્રહ્માજીનું વરદાન. એ સર્ટિફિકેટ જોઈને સામેવાળો રાજા હિરણ્યકશ્યપના શરણમાં થઈ જતો. આમ કરતા કરતા હિરણ્યકશ્યપુએ આખા પૃથ્વીને લૂંટી લીધું. હિરણ્યકશ્યપ આખી પૃથ્વીનો રાજા થયો. અને જ્યારે પૃથ્વીને જીતી લીધી ત્યારબાદ સ્વર્ગમાં ગયો, દેવતાઓ સાથે યુદ્ધ કર્યું. દેવતાઓને સ્વર્ગ ખાલી કરવું પડ્યું. એટલું જ નહીં ભક્તો, બ્રહ્માજી પાસેથી વરદાન લઈ હિરણ્યકશ્યપ એટલો શક્તિશાળી થયો કે આ બધા દેવતાઓને પોતાના રાજ્યમાં પોતાના ઘરે નોકર બનાવી નાખ્યા. હિરણ્યકશ્યપ વિશે ભાગવતમાં લખ્યું છે, જીતે ત્વયેકેન જગત ત્રયમ વિભવ. હિરણ્યકશ્યપ જ્યારે પોતાની આંખ તિરછી કરતો હતો, હિરણ્યકશ્યપની આંખ થોડીક લાલ થતી 33 કરોડ દેવી દેવતાના ચરણોમાં પડી જતા. 24 કલાક પોતાની વીણા ઉપર નારાયણનું નામ લેવા વાળા નારદ મુનિ પણ જ્યારે હિરણ્યકશ્યપ સામે આવતા તો નારદ મુનિ કહેતા, હિરણ્યકશ્યપ મહારાજ કી. તમે શા માટે બોલો છો? નારદ મુનિ કહેતા હિરણ્યકશ્યપ કી જાય, કારણ કે ગરજે ગધેડાને બાપ બનાવવો પડે. એટલો બધો આતંક હતો હિરણ્યકશ્યપનો. જ્યારે ભગવાને હિરણ્યકશ્યપનો વધ કર્યો ત્યારે આ સમસ્ત દેવતાઓએ ભગવાનની સ્તુતિ કરી. ભાગવતના સપ્તમ સ્કંદના 9મ અધ્યાયમાં વર્ણન છે. એક પછી એક દેવતાએ એક શ્લોકમાં સ્તુતિ કરી. અને એ સમયે દેવરાજ ઇન્દ્રએ કીધું હતું કે સારું થયું પ્રભુ તમે આને મારી નાખ્યો. આ હિરણ્યકશ્યપ એના ઘરે અમને ઝાડુ મરાવતો હતો. કુબેરજી કહે છે સારું થયું પ્રભુ તમે આને મારી નાખ્યો, અમને પોતા મરાવતો હતો. હિરણ્યકશ્યપ એટલો આતંકી થઈ ગયો. અને હિરણ્યકશ્યપના આ ભ્રષ્ટાચારથી સમસ્ત દેવતા સમસ્ત મનુષ્ય દુઃખી થયા, પીડિત થયા. ગાયોની હત્યા કરવા માંડ્યો, સાધુઓની સાધના બંધ કરાવી, ઋષિમુનિઓના યજ્ઞ બંધ કરાવ્યા, ભક્તોની ભક્તિ બંધ કરાવી. અને ત્રણેય લોકમાં એક જ વાત કે આ સંસારનો સ્વામી એકમાત્ર હિરણ્યકશ્યપ છે. આ ત્રણેય લોક હિરણ્યકશ્યપને ભગવાન માનવા લાગ્યા. જ્યારે આટલું બધું આતંક થયું, દેવતાઓ જોઈ ન શક્યા. અન્ય યુગમાં તો જ્યારે પૃથ્વી ઉપર આતંક થતું, પૃથ્વી ઉપર જ્યારે કષ્ટ આવતું, ત્યારે દેવતાઓ ભગવાનની પાસે જતા ક્ષીરસાગરના કિનારે અને ભગવાનને સ્તુતિ કરતા કે પ્રભુ હવે તમે આવો. પણ અહીંયા દેવતાઓ ભગવાન પાસે પણ ન જઈ શક્યા, કારણ કે દેવતા ભગવાન પાસે જાય તો હિરણ્યકશ્યપ ટાંગા ભાંગી નાખે. બધાને પોતાના રાજ્યમાં બંદી બનાવીને રાખ્યા. દેવતાઓ ક્ષીરસાગર ન જઈ શક્યા, ભગવાન પાસે ન જઈ શક્યા. દેવતાઓ વિચાર કરે કે હવે ભગવાન વગર આ હિરણ્યકશ્યપનો કોઈ વધ કરી નહીં શકે, શું કરીએ?
ત્યારે દેવતાઓ સાથે મળીને વિચાર કરે છે કે ભગવાન તો બધી જગ્યાએ છે, હરિ વ્યાપક સર્વત્ર સમાન, ભગવાન તો અત્ર તત્ર સર્વત્ર બધે છે. આપણે જ્યાં છીએ ત્યાંથી જ ભગવાનને પુકારીએ. દેવતાઓ જ્યાં હતા ત્યાંથી ભગવાનને પુકારે છે. તસ્મે નમોસ્તુ કાષ્ઠાય યેનાત્મા હરિ ઈશ્વર યદ ગત્વાન નિવર્તન્તે તદ્ધામ પરમમ. અમે એ દિશાને પ્રણામ કરીએ છીએ જે દિશામાં સાક્ષાત ભગવાન રહે છે. દેવતાઓ કહે છે અમે એ દિશાને પ્રણામ કરીએ છીએ જે દિશામાં એકવાર વ્યક્તિ વયો જાય તો પછી પાછો નથી આવતો. આ દેવતાઓ ભગવાનને સ્તુતિ કરે છે અને સ્તુતિ કરતા કરતા દેવતાએ પોતાની નિદ્રા ત્યાગી દીધી, વિનિદ્રા, અને દેવતાઓએ ભોજન પણ ત્યાગી દીધું. જેવું દેવતાએ નિદ્રા અને ભોજન ત્યાગ્યા તરત જ બીજા શ્લોકમાં સુખદેવજી કહે છે વિનિદ્રા વાયુ ભોજના. દેવતાઓએ ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવા માટે નિદ્રા અને ભોજન ત્યાગી દીધું. આવી તપસ્યાને જોઈ સાક્ષાત ભગવાન પ્રસન્ન થયા અને કહે છે તેષામ આવિર્ભૂત વાણી. ભગવાનની વાણી પ્રકટ થઈ અને ભગવાને કીધું કે હે દેવતાઓ તમે ચિંતા ન કરો. દેવતાઓએ કીધું કે આ હિરણ્યકશ્યપ અમને બહુ દુઃખ આપે છે, બહુ તડપાવે છે. આ સંસારમાં અનેકો પ્રકારના પાપ કરી રહ્યો છે. પ્રભુ તમે આ સૃષ્ટિ ઉપર ક્યારે પ્રકટ થશો, ક્યારે હિરણ્યકશ્યપનો વધ કરશો? ત્યારે ભગવાને કીધું કે ચિંતા ન કરો. આ સંસારમાં જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ બ્રાહ્મણોને કષ્ટ આપે છે, જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ મારા ભક્ત વૈષ્ણવોને કષ્ટ આપે છે, જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ગાયને કષ્ટ આપે છે, ત્યારે આ પૃથ્વી ઉપર હું પ્રકટ થાઉં છું. માટે બહુ જલ્દી આ પૃથ્વી ઉપર પ્રકટ થઈશ. જ્યારે ભગવાને કીધું, દેવતાઓએ કીધું આમ નહીં બોલો, તમે અમને તારીખ આપો, આવશો ક્યારે? કારણ કે અમે બહુ ચિંતિત છીએ, અમે બહુ હેરાન થઈ રહ્યા છીએ. તમે ચોખવટ કરો, તમે ક્યારે આવશો? ત્યારે ભગવાન ચોખવટ કરે છે કે જ્યારે આ હિરણ્યકશ્યપ પોતાના 5 વર્ષના બાળક ભક્ત પ્રહલાદ સાથે દ્વેષ કરશે, જ્યારે આ હિરણ્યકશ્યપ પોતાના પુત્ર પ્રહલાદને મારવાનો પ્રયાસ કરશે, ત્યારે હું પ્રકટ થઈશ અને પ્રકટ થઈ હિરણ્યકશ્યપનો વધ કરીશ. દેવતાઓએ કીધું પણ બ્રહ્માજી એને વરદાન દીધું છે. ભગવાને કીધું તો શું થયું? બ્રહ્માજીના વરદાનને પણ હું પાર કરી જઈશ અને આ રાક્ષસનો વધ કરીશ. આટલું કહી ભગવાનની વાણી સમાપ્ત થઈ. દેવતાઓ નિશ્ચિંત થયા અને હવે નારદજી અને સુખદેવજી પ્રહલાદ મહારાજના ગુણ બતાવે છે. એક બાજુ હિરણ્યકશ્યપ આખી દુનિયાનો ભગવાન, ત્રણેય લોક હિરણ્યકશ્યપને ભગવાન માનતો હતો. પણ આપણા દેશમાં કહાવત છે ને, જેને કોઈ ન પોગે એને એનું પેટ પોગે. આ હિરણ્યકશ્યપનો વિરોધ કોઈ ન કરી શક્યો અને ત્રણેય લોક હિરણ્યકશ્યપને ભગવાન માનતો હતો. આ રાક્ષસને ભગવાન કેવું પડતું હતું. પણ એ સમયે એનો 5 વર્ષનો બાળક પ્રહલાદ એના બાપને ભગવાન નહોતો માનતો અને એનું નામ હતું પ્રહલાદ. આમ તો પ્રહલાદ મહારાજ 4 ભાઈ હતા, પણ પ્રહલાદ મહારાજ સૌથી નાના ભાઈ, આ નાનો પુત્ર હતો. આ પ્રહલાદ વિશે ભાગવતમાં લખ્યું છે કે સર્વ ગુણ સંપન્ન હતા પ્રહલાદ, બ્રહ્મણ્ય શીલ સંપન્ન, બ્રાહ્મણોની સેવા કરતા હતા, બહુ સુંદર શીલ હતું. પોતાથી જે મોટા હોય એને પિતા સમાન વ્યવહાર કરતા હતા. સમાન ઉંમરવાળા સાથે
મિત્રતાનો વ્યવહાર રાખતા હતા, અને જે નાના હોય એની પ્રત્યે પુત્રનો વ્યવહાર રાખતા હતા. ન ઉદ્વિગ્ન ચિત્તો, ક્યારેય પ્રહલાદ મહારાજ ઉદ્વિગ્ન નહોતા થતા, ક્રોધિત નહોતા થતા. આત્મવત સર્વ પુંસા, અને બધાને પોતાની જેમ જ જોતા હતા. આ બધા મારા ભાઈઓ છે, આ બધા મારા પોતાના છે એવું સમજતા હતા. અને પરમ વિદ્વાન હતા. ગુરુકુળમાં જે ભણાવવામાં આવતું એ બધું યાદ કરી લેતા હતા. અને પ્રહલાદ મહારાજે પોતાના મનને વશમાં કરી લીધું હતું, પોતાની ઇન્દ્રિયોને વશમાં કરી લીધી હતી. સુખદેવજી કહે છે કેટલા ગુણ ગણાવું. પ્રહલાદ મહારાજનો સૌથી મોટો ગુણ એ હતો કે યત જાતા નૈસર્ગિકિમ રતિ. પ્રહલાદ મહારાજ જન્મથી જ ભગવાન વિષ્ણુની ભક્તિ કરતા હતા, અને ભક્તિ કરવાને કારણે ક્વચિત હસતી, ક્યારેક ક્યારેક બેઠા બેઠા અચાનક હસવા માંડતા હતા. ક્વચિત રુદતી, ક્યારેક ક્યારેક અચાનક રડવા માંડતા હતા. તો ક્વચિત નૃત્યતી, તો ક્યારેક ક્યારેક અચાનક કીર્તન કરતી વખતે નાચવા માંડતા હતા. આમ પ્રહલાદ ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિમાં સ્થિત હતા. ત્યારે યુધિષ્ઠિર મહારાજ કે પરીક્ષિત મહારાજ પૂછે છે કે જ્યારે આટલા સુંદર ગુણ હતા પ્રહલાદમાં, તો પછી એના પિતાએ એને મારવાનો પ્રયાસ શા માટે કર્યો? આજે પુત્ર કદાચ સારો ન પણ હોય, પુત્રમાં ગમે એટલા દોષ હોય, પણ પિતા એને જાનથી મારવાનો પ્રયાસ ન કરે. પણ પ્રહલાદમાં આટલા સુંદર ગુણ હતા છતાંય હિરણ્યકશિપુએ એને મારવાનો પ્રયાસ શા માટે કર્યો? તો હવે આ મૂળ કથા સંભળાવતા કહે છે કે જ્યારે પ્રહલાદ મહારાજ 5 વર્ષના બાળક હતા, હિરણ્યકશિપુએ એને ભણવા માટે ગુરુકુળમાં મોકલ્યા. પેલાના અસુરો જાણતા હતા કે આપણા સંતાનોને જો બુદ્ધિમાન બનાવવા હોય, એને જો સારા ગ્રહસ્થ બનાવવા હોય, એનું જીવન ઉજ્જવળ કરવું હોય, તો સંતાનોને ગુરુકુળમાં મોકલવા જોઈએ. પેલાના અસુરોમાં આ બુદ્ધિ હતી, પણ આજના મનુષ્યમાં નથી. 25 વર્ષ સુધી એક બાળકને ગુરુકુળમાં રહેવું જોઈએ, બ્રહ્મચર્ય વ્રતનું પાલન કરવું જોઈએ. તો હિરણ્યકશિપુની એક ગુરુકુળ હતી. હિરણ્યકશિપુના ગુરુ હતા શુક્રાચાર્ય, અને શુક્રાચાર્યના 2 પુત્ર હતા શંડ અને અમર્ક. આ શુક્રાચાર્ય, શંડ, અમર્ક એક ગુરુકુળ ચલાવતા હતા, અને ગુરુકુળનું નામ હતું હિરણ્યકશિપુ યુનિવર્સિટી. તો આ હિરણ્યકશિપુ યુનિવર્સિટીમાં પ્રહલાદ મહારાજ ભણતા હતા. 1 વર્ષ સુધી ગુરુકુળમાં ભણ્યા. અને તમે જાણો છો કે ગુરુકુળમાં બાળક ભણતો હોય, પછી એને વેકેશન પડે તો 2 મહિના માટે ઘરે આવે. તો ગુરુકુળમાં 1 વર્ષ સુધી ભણ્યા. 5 વર્ષનો બાળક, 2 મહિના માટે વેકેશન પડ્યું, પ્રહલાદ મહારાજ ઘરે આવ્યા. એમની માતા કયાધુએ પ્રહલાદને સ્નાન કરાવ્યું, સુંદર વસ્ત્ર પહેરાવ્યા, અને પિતા હિરણ્યકશિપુ પાસે મોકલ્યો. પ્રહલાદ એમના પિતા હિરણ્યકશિપુ પાસે જાય. હિરણ્યકશિપુ પ્રહલાદને ખોળામાં બેસાડે, એમના મસ્તક ઉપર હાથ ફેરવે, પ્રેમ કરે. સિંહ ભલે બીજા બધા માટે હિંસક પશુ હોય, પણ એના પુત્ર માટે તો વાત્સલ્ય જ હોય ને. એમ હિરણ્યકશિપુ બધા માટે તો રાક્ષસ હતો, પણ આ તો એનો બાળક હતો. તો હિરણ્યકશિપુએ એ પ્રહલાદનું લાલન કરી, એને ખોળામાં બેસાડી. હિરણ્યકશિપુ પ્રહલાદને પૂછે છે, બેટા પ્રહલાદ, તું 1 વર્ષ સુધી ગુરુકુળમાં ભણ્યો, એ 1 વર્ષ સુધી ગુરુકુળમાં તને જેટલી શિક્ષા મળી, એ બધી શિક્ષામાં તને સારામાં સારી શિક્ષા કઈ લાગી? આજના પિતાએ પૂછે ને કે બેટા આજે તને શું ભણાવ્યું તારા ટીચરે? એમ હિરણ્યકશિપુએ પૂછ્યું. પ્રહલાદે કીધું, પિતાજી રહેવા દો ને, હવે બીજી કંઈક વાત કરો ને. નહીં નહીં બેટા,
તને સારામાં સારી શિક્ષા કઈ લાગે? પ્રહલાદ મહારાજ ના પાડે, પણ હિરણ્યકશિપુ વારંવાર પૂછે તો પ્રહલાદ કે સાંભળો, તત્સાધુ મન્યે અસુરવર્ય દેહિનામ સદા સમુદ્વિગ્ન ધિયામ અસદગ્રહાત હિતવાત્મ પાતમ ગ્રીમંત કૂપમ વનમ ગતોયત હરિમાશ્રયેત. સમજાઈ ગયું? કાંઈ ન સમજાય, કારણ કે આ સંસ્કૃતમાં, એ સમયે અસુરો પણ સંસ્કૃત જાણતા હતા. પ્રહલાદ મહારાજ સંસ્કૃતમાં બોલ્યા, હિરણ્યકશિપુ સંસ્કૃતમાં સમજી ગયા. આપણે નથી સમજી શકતા. પ્રહલાદ મહારાજ, અને એટલે જ તો આ ભાગવત કથાની જરૂર પડે ને, એટલે તો આ વ્યાખ્યાની જરૂર પડે. તત્સાધુ મન્યે અસુરવર્ય દેહી નામ. જો આ સંસ્કૃતનો શ્લોકની વ્યાખ્યા કરવામાં આવે તો આ શ્લોકમાં પ્રહલાદ મહારાજ એમના પિતાને સંબોધન આપી રહ્યા છે. અને સંબોધન આપતા શું કે છે? આજનો બાળક એમના પિતાને પિતા કે પપ્પા કે ડેડી કે. હવે તો ડેડી ગયો, ડેડ. ડેડ એટલે મરેલા છો તમે. અને બાળકો એવા મારી નાખે જીતેજી, મરેલા જ કરી નાખે. તો એક બાળક પોતાના પિતાને સંબોધન આપે. આપણા ગામમાં બાપા કે બાપુજી કે. પણ પ્રહલાદ મહારાજે એમના પિતાને શું કીધું? હે અસુરોના સરદાર. પ્રહલાદ મહારાજે જીતેજી એમના પિતા હિરણ્યકશિપુને પિતા નથી કીધા. એમના પિતા હિરણ્યકશિપુને ફાધર સંબોધન આપ્યું જ નથી. જ્યારે પણ કઈ વાતચીત કરવાની થઈ, કહેવાનું થયું તો કહેતા હે અસુરોના સરદાર. આનું કારણ કે આ હિરણ્યકશિપુમાં પિતા જેવું કઈ હતું જ નહીં. આ દુનિયામાં પિતા કોને કહેવાય? પિતાની વ્યાખ્યા શું? પિતાની પરિભાષા શું? પિતા એને કહેવાય જે પુત્રનું પાલન કરે. અને માત્ર આ શરીરનું પાલન કરવા વાળો પિતા નથી. પોતાના પુત્રને આત્માનું પાલન કરે એને પિતા કહેવાય. અને જો ભાગવતની અનુસાર કહું તો પિતા ન સસ્યાત જનની સસ્યાત. ભગવાન ઋષભદેવ ભાગવતના 5મ સ્કંદમાં કહે છે કે ઈ પિતા નથી જે પોતાના પુત્રને ભક્ત ન બનાવી શકે. જનની ન સસ્યાત. ઈ માં નથી કે જેના સંતાનોને ભક્ત ન બનાવી શકે. રામાયણનો પ્રસંગ જો હું તમને કહું તો જ્યારે ભગવાન શ્રી રામચંદ્રને વનવાસ મળ્યો, ત્યારે ભગવાન રામચંદ્ર વનમાં જવા માટે તૈયાર થયા. એ જ સમયે લક્ષ્મણ આવ્યા. કીધું ભાઈ તમે જો વનમાં જતા હો તો હું પણ તમારી સાથે આવીશ. ભગવાન રામ બહુ મનાવે, નહીં લખન, ભરત અને શત્રુઘ્ન નનિહાલ ગયા છે, તું અહીંયા રહે અને માતા પિતાની સેવા કર. લક્ષ્મણ, હું નહીં રહું, મારે તમારી સાથે જ આવવું છે. ભગવાન રામ વારંવાર સમજાવે, લક્ષ્મણ ન માને. ત્યારે ભગવાન રામે શું કીધું? લખન, જો તારે આવવું હોય તો માતા સુમિત્રાની આજ્ઞા લઈ આવો. લક્ષ્મણજી માતા સુમિત્રાની આજ્ઞા લેવા માટે જાય છે. પણ એક એક કદમ કરોડો કલ્પ સમાન લાગી રહ્યા છે. જો સુમિત્રા મને ના પાડી દેશે તો રામ મને વનમાં નહીં લઈ જાય. રામાયણમાં વર્ણન છે, એ સમયે લક્ષ્મણજી સુમિત્રા માતા પાસે પહોંચ્યા, પ્રણામ કર્યા અને કીધું, માતા હું તમારી પાસે આજ્ઞા લેવા માટે આવ્યો છું. શું છે બેટા, શું થયું? શું આજ્ઞા જોઈએ છે? કીધું, માં, મોટા ભાઈ રામ વનમાં જઈ રહ્યા છે. રામને 14 વર્ષનો વનવાસ મળ્યો છે અને એ 14 વર્ષ માટે વનમાં જઈ રહ્યા છે. તો મારે એમની સેવા કરવા માટે 14 વર્ષ વનમાં જવું છે. તો માતાજી હું જાઉં? સાંભળજો આપણો ઇતિહાસ. જ્યારે લક્ષ્મણે સુમિત્રાજીને પૂછ્યું કે હે માતા હું જાઉં, ત્યારે પહેલા તો સુમિત્રા દેવી ખીજાણા કે લખન, શું તને મારી પર વિશ્વાસ નથી? રામ જો વનમાં જતો હોય તો હું તને એની સાથે જવાની ના પાડીશ? મને તો અફસોસ એ છે કે તારે મને પૂછવા આવવું પડ્યું. તારે ત્યાંથી જ વયું જવું જોઈતું હતું. પણ છતાંય તું આજે મારી પાસે આવ્યો છો. તો બેટા લખન, રામ જો 14 વર્ષ માટે વનમાં જતા હોય તો વનમાં જવું અને રામની સેવા કરવી એ જ તારું કર્તવ્ય છે. અને આજ પછી વન તારી માટે અયોધ્યા છે.
કારણ કે બેટા દિવસ ત્યાં ઉગે છે જ્યાં સૂર્ય હોય, અને અયોધ્યા ત્યાં છે જ્યાં તારો ભાઈ રામ ઊભો હોય. બેટા જાઓ અને રામની સેવા કરો, રામની ભક્તિ કરો, અને 14 વર્ષ સુધી રામની એવી સેવા કરજે કે એક ક્ષણ માટે પણ રામને અયોધ્યાની યાદ ન આવે. બેટા આજથી હું તારી માં નહીં, આજથી જગતજનની માતા સીતા જ તારી માં છે અને રામ તારો પિતા છે. જાઓ બેટા રામની સેવા કરો. અને એ સમયે સુમિત્રાએ આ સંસારની સમસ્ત માતાઓને કીધું, એલાન કર્યું કે બેટા આજ સુધી હું મારી પોતાની જાતને માં નહોતી માનતી, આજ સુધી હું પોતાની જાતને માં નહોતી માનતી, પણ આજે મારો પુત્ર રઘુપતિ રામની ભક્તિ કરવા માટે જઈ રહ્યો છે. આજે હું માં છું, હું આ સ્વીકાર કરું છું. આજે હું પોતાની જાતને માં કહી શકું, કારણ કે મારો પુત્ર રઘુપતિ રામની ભક્તિ કરવા માટે, સેવા કરવા માટે જઈ રહ્યો છે. સુમિત્રાએ એલાન કર્યું, પુત્રવતી જુબતી જગ સોઈ, રઘુપતિ ભગત જાતુ સીતુ હોઈ. પુત્રવતી જુબતી જગ સોઈ, રઘુપતિ પુત્રવતી જુબતી જગ સોઈ, રઘુપતિ ભગત જાતુ સીતુ હોઈ. પુત્રવતી જુબતી જગ સોઈ, રઘુપતિ ભગત જાતુ સૂત હોઈ. નતરુ બાંજબલી બાની બિયાની, રામ વિમુખ સુખ તે જાની. બાંજબલી બાની બિયાની, રામ વિમુખ સુખ તે જાની. સુમિત્રા કહે છે, લક્ષ્મણ જાઓ, રામ જો 14 વર્ષ માટે વનવાસમાં જતા હોય તો એ રામની સેવા કરવી એ જ તારો ધર્મ છે. આજે હું સંસારને કહી શકું કે હું પુત્ર વાળી છું, કારણ કે લખન આ સંસારમાં એ જ માં છે જેનો પુત્ર રઘુપતિ રામનો ભક્ત છે. પુત્રવતી જુબતી જગ સોઈ, રઘુપતિ ભગત જાતુ સીતુ હોઈ. પુત્રવતી જુબતી જગ સોઈ, રઘુપતિ ભગત જાત સીતુ. આ સંસારમાં ઈ જ માં છે, ઈ પિતા છે, જેના પુત્ર રામ અને કૃષ્ણના ભક્ત છે. સુમિત્રા કહે છે કે જેના પુત્ર રામ અને કૃષ્ણની ભક્તિ નથી કરતા, એની કરતા તો પથ્થરને પાડો સારો પડે. કારણ કે રામ અને કૃષ્ણની ભક્તિ નથી કરતા એવા પુત્રો તો માતા પિતાની જવાનીને કાપવા માટે જ પેદા થાય છે. એવા પુત્રો એમના માતા પિતાને માત્ર નરકમાં જ લઈ જાય છે. પુત્ર તો એને કહેવાય જે રામ અને કૃષ્ણની ભક્તિ કરે. અને એવા પુત્રને જો કોઈ જન્મ આપે તો સમજવું કે આપણે માં છીએ, આપણે પિતા છીએ. નહીં તો શાસ્ત્રમાં કીધું છે, નહીં તો શાસ્ત્રોમાં કીધું છે કે એક માને માં બનવાનો કોઈ અધિકાર નથી, એક પિતાને પિતા બનવાનો કોઈ અધિકાર નથી. જો એ પિતા, જો એ માં પોતાના પુત્રને ભક્ત ન બનાવી શકે. જો તમે તમારા સંતાનોને ભક્ત બનાવી શકતા હો તો એક નહીં 100 સંતાનોને જન્મ આપી શકો. પણ જો સંતાનોને ભક્ત ન બનાવી શકતા હોય તો એક પણ સંતાનને જન્મ આપવાનો અધિકાર આપણને નથી. માટે સંતાનોને ભક્ત બનાવવા જોઈએ.
આજે ભક્ત રાજ પ્રહલાદ એમના પિતાને પિતા કીધું જ નહીં, કારણ કે એ પિતા હતા જ નહીં. પિતા તો એને કહેવાય જે પોતાના પુત્રને ભક્તિ આપે, જે પોતાના પુત્રને સંસ્કાર આપે. કારણ કે બાળક તો કોમળ હોય છે. નાનકડા બાળકને તમે જેમ વાળો એમ વળે. મને યાદ છે, હું બહુ વર્ષ પહેલા જ્યારે હીરા બજારમાં હતો, એક દિવસ મૂડ થઈ ગયો, ફિલ્મ જોવા વયો ગયો. સાચી વાત કરું, અહીંયા ખોટું શું કહેવાનું. સલમાન ખાનનું પિક્ચર હતું, સેન્ટ્રલ પ્લાઝામાં, આપણા પંચરત્નની બાજુમાં. એકલો મૂડ થોડોક એવો હતો, કારણ કે ઉઘરાણીવાળાના ફોન આવતા હતા. તમે તો ફ્રેશ થઈ આવું. આ 15 વર્ષ પહેલાંની વાત છે. તો હું ગયો ફિલ્મ જોવા. સલમાન ખાનનું પિક્ચર હતું, નામ તો મને યાદ નથી, પણ એમાં એક એવું ગીત આવ્યું કે સલમાન ખાન ઊભો હતો ને 10 સ્ત્રીઓ આ બાજુ ને 10 સ્ત્રીઓ આ બાજુ, અને એ બધાની યારે નાચતો હતો. આગળ એક સ્ત્રી બેઠી હતી, લગભગ 1-2 વર્ષના છોકરાને ખોળામાં લઈને બેઠી હતી. એ નાનું બાળક તો સૂતું હતું, પણ જ્યારે ગીત ચાલુ થયું ત્યારે એ માં છે ને એના દીકરાને જગાડવા માંડી, જો બેટા જો જો. મેં કીધું વાહ સંસ્કાર, વાહ. પછી મોટો એ છોકરો મોટો થઈને શું કરે? ભક્તો, બાળકોને તમે જેમ વાળો એમ મળે. બાળકોને તમે નાનપણથી જો ભક્તિ આપો તો એ ભક્તિ કરે. નાનપણથી જો ફિલ્મ દેખાડો તો મોટા થઈને ફિલ્મ જેવા જ બને. એક માતા પિતાનો અધિકાર છે, એનું કર્તવ્ય છે, એમની જિમ્મેદારી છે કે સંતાનોને ભક્ત બનાવે. આજના માતા પિતાઓ સંતાનોને સમય નથી આપી શકતા, અને પોતાને કીટી પાર્ટીમાં જવું હોય, પોતાને બહાર જવું હોય એટલે છોકરાઓને ટીવી સામે બેસાડી દે. નાના હોય ત્યારે કાર્ટૂન જોવે. આજના છોકરાઓને તમે જો ને, કાર્ટૂન કરતાં વધારે એમાં તમને કંઈ ન દેખાય. અને મોટા થાય ત્યારે ફિલ્મ જોવે, અને પછી બગડે. પછી આપણા કયામાં ન રહે. નાનપણથી જો સમજાવીએ, નાનપણથી જો સંસ્કાર આપીએ તો આપણું જીવન પ્રગતિ તરફ જાય. પ્રહલાદ મહારાજે એમના પિતાને પિતા ન કીધા, કારણ કે પ્રહલાદના પિતા ભક્તિ પ્રદાન કરવા વાળા નહીં, પણ ભક્તિમાં બાધા બનવા વાળા હતા. માટે કીધું હે અસુરોના સરદાર. અને એમાં હિરણ્યકશ્યપને ખોટું નહોતું લાગતું. સાચી વાત તો એ હતી કે પ્રહલાદ મહારાજ જ્યારે એમના પિતાને કીધા અસુરોના સરદાર, ત્યારે હિરણ્યકશ્યપને થોડુંક જરાય ખોટું નહોતું લાગતું. હિરણ્યકશ્યપને તો અમુકની હવા ચડતી હતી, વાહ મારો દીકરો મારી પોઝિશન સમજે છે, આખીર હું અસુરોનો સરદાર જ છું ને, અસુરોનો રાજા છું. તો કીધું હે અસુરવર્ય તત સાધુ મનીય અસુરવર્ય દેહિનામ સદા સમુદ્વિગ્ન ધ્યામ અસદગ્રહાત હિત્વાત્મ પાતમ ગ્રીમંદકૂપમ વનમ ગતો યત હરિમાશ્રયેત. તમે એ જાણવા માંગો છો ને કે ગુરુકુળમાં મને સૌથી સારી વાત કઈ લાગી? હિરણ્યકશ્યપને મનમાં એમ કે હમણાં કહેશે કે રાજાને કર કેમ વસૂલ કરવો, દાવપેચ કેમ કરવા, યુદ્ધ કેમ કરવું, હમણાં બોલશે. પણ પ્રહલાદે તો કંઈક બીજું જ કીધું. પિતાજી, આ સંસારની ઘર ગૃહસ્થીમાં કેટલી ચિંતા છે, કેટલું ટેન્શન છે, અને રાત દિવસ આ બુદ્ધિ ઉદ્વિગ્ન રહે છે. એની કરતાં હાથમાં માળા લઈ વૃંદાવન જઈ ભગવાનના નામનું જપ કરવું, એ જ મને સૌથી સારી વાત લાગે છે. વનમ આશ્રયેત, વનમાં જઈ અને માળા કરવી, ભગવાનનું નામ લેવું. અને હું જ કહું છું ચાલો ને આપણે બે વયા જઈએ. પ્રહલાદે જ્યારે આવું કીધું ને, હિરણ્યકશ્યપ ક્રોધિત થયો છે.
હિરણ્યકશ્યપુ મનમાં વિચાર કરે, બાળકની બુદ્ધિ બાળકની નથી હોતી. કોઈ વ્યક્તિને જેવું શીખવાડે એવું બોલતો હોય છે. આ ભૂલ પ્રહલાદના ગુરુની છે. ષંડ, અમર્ક, હિરણ્યકશ્યપુ બંને ગુરુને બોલાવે અને પ્રહલાદના બંને ગુરુ ષંડ અને અમર્ક હિરણ્યકશ્યપુ પાસે આવે. શું થયું મહારાજ? કીધું આ તારો બાપ શું બોલે છે અને પૂછો. શું આ ભણાવવા માટે મેં મોકલ્યો હતો? શું આવી શિક્ષા આપવાનું કીધું તું? મારા શત્રુ વિષ્ણુની વાત કરી રહ્યો છે. એમ કે છે વિષ્ણુનું નામ લેવું, વિષ્ણુની ભક્તિ કરવી, એ જ મને સૌથી સારી વાત લાગી છે. આ પ્રહલાદને આવું ભણાવવા માટે તમારા ગુરુકુળમાં મોકલ્યો હતો? ષંડ અને અમર્ક બોલ્યા, સરકાર અમે આને આવું ભણાવ્યું જ નથી. અમારી સિલેબસમાં ગીતા ભાગવત છે જ નહીં. અમે આને આવું ક્યારેય જ્ઞાન નથી દીધું. પ્રહલાદ હિરણ્યકશ્યપુ કે ઠીક છે, તમે પ્રહલાદને આવું જ્ઞાન નહીં આપ્યું હોય, ચલો હું એક વખત માની લઉં. તો પછી બહારથી કોઈ સાધુઓ આવ્યા હશે, કારણ કે હવે તો ભારતના સાધુઓ સ્કૂલ અને કોલેજમાં જવા માંડ્યા છે પ્રચાર કરવા માટે. તો તમે નહીં આપ્યું હોય તો બહારથી સાધુઓ આવ્યા હશે. ધ્યાન રાખજો કે હવે બહારથી પણ કોઈ પ્રહલાદને આવું જ્ઞાન ના આપે. જાઓ તમે આને ગુરુકુળમાં લઈ જાઓ. પ્રહલાદને ગુરુકુળમાં લઈ ગયા. ફરીથી 1 વર્ષ પ્રહલાદ ગુરુકુળમાં ભણે અને 1 વર્ષ પછી જ્યારે રજાના દિવસોમાં પાછો આવે, કયાધુ સ્નાન કરાવે, પ્રહલાદને હિરણ્યકશ્યપુ પાસે મોકલી. હિરણ્યકશ્યપુ ખોળામાં બેસાડે અને 1 વર્ષ પછી હિરણ્યકશ્યપુએ ફરીથી આ જ પ્રશ્ન પૂછ્યો, બેટા તું મને એ કે આજ સુધી તું ગુરુકુળમાં જેટલું ભણ્યો છો એમાં તને સારામાં સારી વાત કઈ લાગી? પ્રહલાદ મનમાં વિચાર કરે, ગયા વર્ષે પૂછ્યું હતું અને બહુ મોટું લફડું થયું હતું. પિતાજી તમે રહેવા દો ને આ વાત. નહીં નહીં બેટા, તું મને કે તારા જીવનમાં તમને સારામાં સારી વાત કઈ લાગે છે? જ્યારે હિરણ્યકશ્યપુએ વારંવાર પૂછ્યું તો પ્રહલાદ કે સાંભળો, શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સાખ્યમ આત્મનિવેદનમ. પિતાજી તમે એ જાણવા માંગો છો મને સારામાં સારી વાત કઈ લાગે છે? શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સાખ્યમ આત્મનિવેદનમ ઇતિ પુંસાર્પિતા વિષ્ણુ ભક્તિ ચેતનવ લક્ષણા ક્રિયેત ભગવત્યદ્દા તત્મન્યે દીત ઉત્તમમ. ભગવાન વિષ્ણુની 9 પ્રકારની જે નવધા ભક્તિ છે એ મને સૌથી સારી વાત લાગે છે. હવે જ્યારે નવધા ભક્તિની વાત કરી, તમે બધા જાણો છો નવધા ભક્તિ એટલે હું વિસ્તાર નથી કરી રહ્યો, વ્યાખ્યા નથી કરી રહ્યો. નવધા ભક્તિમાં સૌથી પહેલી ભક્તિ છે શ્રવણ, પછી કીર્તન, પછી સ્મરણ. જ્યારે પ્રહલાદે આ નવધા ભક્તિની વાત કરી, હિરણ્યકશ્યપુ ક્રોધિત. ષંડ, અમર્ક, ષંડ અને અમર્ક દોડતા દોડતા હિરણ્યકશ્યપુ પાસે આવે. શું થયું મહારાજ? કીધું આ પ્રહલાદ શું બોલે છે? મેં જ્યારે એને પૂછ્યું તો એ કહે છે કે વિષ્ણુની નવધા ભક્તિ કરવી એ જ સૌથી શ્રેષ્ઠ કાર્ય છે. શું આવું તમે એને શીખવાડો છો? આવું ભણાવો છો? ષંડ અને અમર્કે કીધું, સરકાર અમે આને આવું નથી ભણાવ્યું. હિરણ્યકશ્યપુએ કીધું તમે નહીં ભણાવ્યું હોય તો બહારથી કોઈ ભણાવ્યું હશે. ત્યારે કે છે નહીં, બહારથી કોઈ આવું નથી ભણાવ્યું. નમત પ્રણીતમ ન પર પ્રણીતમ. અમે આને આવું જ્ઞાન નથી દીધું અને અમે ધ્યાન રાખ્યું છે કે બહારથી પણ કોઈ આને આવું જ્ઞાન નથી દીધું. તો હિરણ્યકશ્યપુ કે તો આનામાં આ જ્ઞાન આવ્યું ક્યાંથી? ત્યારે ષંડ કહે છે નૈસર્ગિકીયમ મતિરસ્ય રાજન. એ રાજન, તમારા આ બાળકને બહારથી પણ કોઈ જ્ઞાન નથી દીધું અને અમે પણ જ્ઞાન નથી દીધું. આ તમારો બાળક માતાના પેટમાંથી શીખીને આવ્યો છે, માના ગર્ભમાંથી શીખીને આવ્યો છે. આમાં અમારો શું વાંક? તો જ્યારે
હિરણાકશ્યપુએ ને ખબર પડી કે આવી રીતે પ્રહલાદ સ્વયં ભગવાન વિષ્ણુની ભક્તિ કરે છે, ત્યારે હિરણાકશ્યપુને અત્યંત ક્રોધ થયો. હિરણાકશ્યપુ મનમાં વિચાર કરે કે આ બાવળના આ ચંદનના ખેતરમાં બાવળ ક્યાંથી ઉગી ગયો. હિરણાકશ્યપુ અસુર કુળને ચંદન કહે છે અને પ્રહલાદને બાવળ. તું બાવળ જેવો છો જો સાચે કહેવામાં આવે તો. પણ કહે છે દૈત્યય ચંદન વને. આ દૈત્ય રૂપી ચંદન વનમાં, આ અસુર રૂપી ચંદન વનમાં બબૂલ ક્યાંથી ઉગી ગયો. હિરણાકશ્યપુ મનમાં વિચાર કરે, જ્યારે શરીરનો કોઈ અંગ સડી જાય તો આખા શરીરને બચાવવા માટે એ અંગને કાપી નાખવું એ જ બુદ્ધિમાની છે. એમાં અસુર કુળમાં એક બાળક એવો પેદા થયો છે જે વિષ્ણુની ભક્તિ કરે છે. આખા કુળનો વિનાશ થઈ જાય એની પહેલા આ બાળકને મારી નાખવું જ ઉત્તમ છે. આજે હિરણાકશ્યપુ પોતાના પુત્ર પ્રહલાદને મારવા માટે આદેશ આપી દીધો, જાઓ આ પ્રહલાદને અહીંયાથી લઈ જાઓ અને મારી નાખો. પ્રહલાદને મારવાના અનેકો પ્રયાસ. સુખદેવ ગોસ્વામી કહે છે, દિગ્ગજે દંડ સુકેશ અભિચાર અવપાતને માયાવી સન્નિરોધેશ ગરદાનેર ભોજને. પ્રહલાદને મારવાના બહુ પ્રયાસ કરવામાં આવ્યા. આનો વિસ્તારથી વર્ણન વિષ્ણુ પુરાણમાં છે. આ પ્રહલાદ મહારાજની વિષ્ણુ પુરાણમાં બહુ વિસ્તારથી કથા લખી છે. સૌપ્રથમ પ્રહલાદ મહારાજને હાથીઓની નીચે કચડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો. મોટા મોટા દિગ્ગજ હાથીઓને બોલાવવામાં આવ્યા અને છૂટા મૂકી દીધા કે મારી નાખો પ્રહલાદને. પણ એ હાથી પ્રહલાદ પાસે આવે ત્યાં તો ઊભા રહી જાય, પ્રહલાદને સ્પર્શ પણ ન કરી શકે. જ્યારે મોટા મોટા દિગ્ગજો પ્રહલાદને ન મારી શક્યા ત્યારે હિરણાકશ્યપુએ આદેશ દીધો, જાઓ આને સર્પની ભરેલી એક કાળ કોટડીમાં બંધ કરી દો. એક એવો કક્ષ હતો જેમાં હજારો વિષધર સર્પ હતા. પ્રહલાદને એ કક્ષમાં બંધ કરી દીધા અને હજારો સર્પ પ્રહલાદ મહારાજને ડંખ મારે, વારંવાર ડંખ મારે. એ સર્પ ડંખ મારતા મારતા થાકી ગયા. સ્ફટનતી મણી, સર્પના મણી નીકળી ગયા, સર્પના દાંત તૂટી ગયા, એ વિષ ખલાસ થઈ ગયું. છતાંય પ્રહલાદને કાંઈ ન થયું. પ્રહલાદને મારવાના અનેકો પ્રયાસ. ત્યારબાદ પ્રહલાદને મારવા માટે ષંડ અને અમર કૃત્યા ઉત્પન્ન કરે. એ કૃત્યા ઉત્પન્ન થઈ ષંડ અમરક આદેશ આપે, જાઓ આ પ્રહલાદને મારી નાખો. જેવી કૃત્યા હાથમાં ત્રિશૂળ લઈ પ્રહલાદ મહારાજને મારવા માટે આવે, પ્રહલાદ મહારાજના વક્ષસ્થળ ઉપર એ ત્રિશૂળનો વાર કરે, એ ત્રિશૂળના 1000 ટુકડા થઈ ગયા.